اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے شمار کرم ہے کہ اس نے بار رحمت میں بارش شروع بھی کی، ہلکی جھڑی رہی، اب ہمارے لیے آسمان بھی اور بارش بھی ماشاءاللہ کھلا ہے، بارش بھی رکی ہوئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جلسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع بتایا۔ سرکار دو جہاں کی محبت میں ہر عاشق کا جو خیال ہوتا ہے وہ خیال یہ ہے، اگر کسی عاشق کو، کسی شمع رسالت کے پروانے کو، کسی گنبد خضرا کے مکی کے دیوانے کو اگر آپ پوچھیں گے تو اس کے الفاظ، اس کے دل کے لبوں سے جو نکلی کی باتیں وہ کیا ہوں گی اور اس کا کیا ماحول ہوگا اور وہ کس عالم میں بولے گا۔ میں اس رباعی 4 شعروں سے کہ کتنی برکت ہے تیرے عشق میں، کتنی برکت ہے تیرے عشق میں، جب سے ہوا ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ کتنی برکت ہے تیرے عشق میں، جب سے ہوا ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہم تمام کا دعویٰ ہے کہ سرکار دو جہاں کا عشق جب سے ہمیں ہوا ہے ہمیں برکت ملتی رہی ہے اور ہمارا عشق بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہمارے اس جلسے کی صدارت الحاج امیر جان صاحب خادری کی تھی۔ میں امیر جان صاحب خادری بہرحال تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اسی طرح آج کے ایک اور مقرر خصوصی حضرت علامہ خطیب کرناٹک قاری ذوالفقار لودھی صاحب، وہ بھی تشریف لائے، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، ہمارے اس مقدس جلسے میں ہمارے معزز مہمانان آ رہے ہیں، جو اسٹیج گیسٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ آگے کی سیٹوں سے آپ پیچھے کی طرف اتریں، کیونکہ یہاں ہمارے درمیان ہمارے وہ عظیم لیڈران، وہ عظیم اہل سنت جماعت کے شیخ اور جو ہمارے مخلص احباب ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں، انہیں موقع عطا فرمائیں۔ تو بلا تاخیر جن کا انتظار تھا ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ میری مراد خطیب خدمت حضرت علامہ قاری ذوالفقار صاحب، بلا تاخیر میں حضرت قبلہ کو مائک پر دعوت دوں گا کہ حضرت آئے۔ ہلو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء اہل سنت، مشائخین کرام، عمائدین، اہل سیاستدان، سامعین محترم، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات کو سننے اور سنانے سے پہلے مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا. ایک بار آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے خریدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، یتیموں کے ملجا و مابا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول. حضرات، میں نے خطبہ کریمہ کے بعد مقدس قرآن کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حضرات، ہم نے اس آیت کو بچپن سے سنا ہے اور آج تک سن رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک سنا جائے گا، کیونکہ قرآن بدل نہیں سکتا ہے. قرآن وہی ہے، قرآن کا شان نزول وہی ہے، قرآن کا معنی مطلب و مفہوم وہی ہے. وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ خطیب پرانا ہو گیا ہے، نیا خطیب بلانا چاہیے، نعت رسول پرانی ہو چکی ہے، نئی نعت ہونی چاہیے، انداز بڑا پرانا ہو گیا ہے، انداز نیا ہونا چاہیے. آج ہر انسان نئے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ ان سے پرانا کوئی نظر نہیں آتا ہے. وہ پروردگار عالم کے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت عالم ارواح ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. رب کائنات اقرار لے رہا ہے یہ میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے. اے انبیاء علیہم السلام، اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو ایمان لے کر آ جانا، ضرورت پڑی تو مدد کر دینا. حضرات ہمارے پیغمبر اعظم تو وہ ہیں. سب سے پہلے آج لوگ کہتے ہیں اگر ایک نعت کو 2 بار سن لیا تو نئی نعت چاہیے، یہ انداز نہیں دوسرا انداز چاہیے. لیکن جس پیغمبر اعظم کے لیے بیٹھے ہو اس کا عالم تو یہ ہے کہ عالم ارواح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اگر میرے نبی پر اگر کسی کو بولنا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے، کیونکہ جب حضرت آدم آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. حضرت آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ ہے. لیکن حضرت آدم کلمہ یہی پڑھتے ہیں تو حضرت آدم کو اختلاف ہونا چاہیے تھا. حضرت آدم ارشاد فرماتے، اے پروردگار عالم، یہ نبی یہ کلمہ تو بڑا پرانا ہے، میں نے جنت میں یہی دیکھا ہے، قرآن بہشت تو یہی پڑھتے سنا ہے، فرشتوں کی جماعت میں یہی کلمہ دیکھا ہے، ایک نیا چاہیے. تو اس بات کا نہ حضرت آدم نے اختلاف کیا نہ شیش علیہ السلام نے کیا، کیونکہ ان کا حق بنتا تھا. تو پتا چلا کہ آدم کے سامنے یہی نبی، نوح کے سامنے یہی نہیں، داؤد کے سامنے یہی نبی، سلیمان کے سامنے یہی نبی، حضرت زکریا کے سامنے یہی نبی، حضرت یحییٰ کے سامنے یہی نبی، حضرت صالح کے سامنے یہی نبی، حضرت موسیٰ کے سامنے یہی نبی، حضرت عیسیٰ کے سامنے یہی نبی، حضرت یوسف کے سامنے یہی نبی، حضرت یونس کے سامنے یہی نبی، حضرت صالح کے سامنے یہی نبی، حضرت یوسف کے سامنے یہی نبی. اللہ اکبر. کیونکہ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو نیا چاہیے، پتا ہے سب کو معلوم ہے یہ نبی ہر زمانے کے لیے آئے ہیں. کسی نے نہیں کہا ارے نبی تو اتنا پرانا ہے. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس کا عالم یہ ہے کہ یہ جود و جمع نہیں ہے تو تب ہمارا نبی، آسمان کی بلندی نہیں تب ہمارا نبی، جنت کا وجود نہیں تب ہمارا نبی، قرآن بہشت نہیں تب ہمارا نبی ہے، فرشتوں کی جماعت نہیں تب ہمارا نبی، لوح کا وجود نہیں تب ہمارا نبی، قلم کا وجود نہیں تب ہمارا نبی، عرش کا وجود نہیں تب ہمارا نبی. ارے ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ زمین کی وسعت نہیں تب ہمارا نبی، آسمان کی بلندی نہیں تب ہمارا نبی، دریاؤں کی لہریں نہیں تب ہمارا نبی، ہواؤں کے جھونکے نہیں تب ہمارا نبی. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ پھولوں میں مہک نہیں تب ہمارا نبی، شیشوں میں چمک نہیں تب ہمارا نبی، پلکوں میں جھپک نہیں تب ہمارا نبی. ارے ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ جماعت نہیں تو ہمارا نبی، نباتات نہیں تو ہمارا نبی، سبع سماوات نہیں تو ہمارا نبی، 14 طبقات نہیں تو ہمارا نبی. ارے ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ شجر نہیں تو ہمارا نبی، حجر نہیں تو ہمارا نبی، جن و بشر نہیں تو ہمارا نبی. ہمارا نبی تو ایسا ہے ستاروں کی چمک نہیں تو ہمارا نبی، چاند کی چاندنی نہیں تو ہمارا نبی. ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ دریاؤں کی لہریں نہیں تو ہمارا نبی. ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ سورج کی کرنیں نہیں تو ہمارا نبی، ستاروں کی چمک نہیں تو ہمارا نبی. ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بریلی کے امام نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تمہیں آج ہم اس نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. حضرات آج یوٹیوب پر ڈالنے والا ایک بیٹھک میں بیٹھ کر کوئی میلاد کے خلاف بول رہا ہے، اپنے کو مفتی کہتا نظر آتا ہے، اپنے کو شیخ الحدیث کہتا ہے اور بل بلاتا نظر آتا ہے. کان کھول کر سن لینا، اگر کوئی نبی کے میلاد کے خلاف بولا ہے تو اس کا کل بھی جواب دیا گیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی جواب دیا جائے گا. اور بنگلور کا اگر کوئی اعتراض کرنے والا مولوی ہے تو میں کہوں گا آ جائے جامعہ بلال، ہم اس کو بتائیں گے صحابہ نے کیسا میلاد منایا. معاذ اللہ نبی
انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ایک مولوی یوٹیوب پر ڈالتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابو بکر نے تو خوشی نہ منائی, عمر نے تو خوشی نہ منائی. پتا چلا ماشاء اللہ کہ یہ سنیوں نے ابو بکر کو شیطان بنا دیا ماشاء اللہ. ارے یہ تمہارا عقیدہ ہوگا, تمہارا عقیدہ. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے نبیوں کے بعد اگر کوئی ذات آنا ہے اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر. تو ہم نے کل بھی جواب دیا ہے, ہم آج بھی جواب دیں گے. کوئی منہ کھول کر نبی کے میلاد کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو سنی نوجوان, سنی بوڑھا, سنی عالم, سنی حافظ کوئی خاموش نہیں رہ سکتا ہے. اپنی زبان کو سنبھال کر رکھ لینا. میرے نبی کی میلاد کے بارے میں نہیں بولنا. نبی کا میلاد نہ ہوتا تو زمین کی وسعت نہ ہوتی, نبی کا میلاد نہ ہوتا آسمان کی بلندیاں نہ ہوتی, نبی کا میلاد نہ ہوتا ستاروں کی چمک نہ ہوتی, نبی کا میلاد نہ ہوتا سورج کی کرنیں نہ ہوتی, نبی کا میلاد نہ ہوتا تو دریاؤں کی لہریں نہ ہوتی. ارے میں تو کہوں گا نبی کا میلاد نہ ہوتا تو آدم کا وجود بھی نہ ہوتا, نبیین کا وجود نہ ہوتا, صدیقین کا وجود نہ ہوتا, کسی نبی کا وجود نہ ہوتا. نبی ہے تو سب ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ارے ہمارے نبی کے بارے میں بولتے ہیں یہ پرانی چیزیں ہو چکی ہیں, ہمارا نبی ہر زمانے کے لیے نیا ہے. یہ میرے نبی کے طلبوں کی دھوبن کی خیرات زمین کا بننا ہے, میرے نبی کے طلبوں کی دھوبن کا خیرات یہ آسمان کا بننا ہے. میرے نبی کے طلبوں کی دھوبن کی خیرات کو رب نے کائنات کو بنایا ہے. جب یہ کائنات پرانی نہیں ہو سکتی ہے تو جس نبی کے صدقے سے, جس کے دھوبن سے یہ تمام کائنات کو پیدا کیا ہے, یہ جب پرانی نہیں ہو سکتی ہے تو میرا نبی پرانا نہیں ہو سکتا ہے. جن کے طلبوں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, اس اونچوں میں اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, اس اچھے میں اچھا ہمارا نبی. ہمارے نبی سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے. وہابیو عیسائی بن جاؤ ورنہ کافر ہی رہو گے. ذرا کتاب اٹھا کر پڑھ لینا. کل نے تمہیں میرے نبی کی شان میں کبھی تم کہتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کبھی کہتے ہو حاضر و ناصر نہیں ہے, کبھی نبی کے شان میں تم غصہ کیا کرتے ہو کہ ماشاءاللہ نبی پر سلام پڑھنا ہندوستان بنگلور میں جائز نہیں ہے. پڑھنا ہے تو جاؤ روسے کے سامنے جاؤ. کتنے گستاخیاں کی ہیں. الحمدللہ علماء حقہ نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. تم دلائل کا جواب تو نہ دے سکے اور یوٹیوب پر ایک کمرے میں بیٹھ کر میلاد رسول پر بھونکتے ہو. کل پتا چلے گا جب روزے محشر نبی میلاد منانے والوں کو جنت میں بھیجتے جائیں گے. میرا امام کہتا ہے پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اپنے دادا کا میلاد منانے نہیں آئے ہیں. بارش ہو رہی ہے لیکن مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں. وہ گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں لیکن بنگلور میں بیٹھے ہوئے ان عشاق کو دیکھ رہے ہیں. وہ حقیقت و سکنات کو جانتے ہیں. میرے رسول اپنی قبر انور کے اندر سے اس زمین کا نہیں 14 طبقات کا مشاہدہ فرماتے ہیں. تو حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا, میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو تلاوت کیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میرا رسول رحمت مکہ بن کر نہیں آیا, رحمت مدینہ بن کر نہیں آیا, رحمت مصر بن کر نہیں آیا. وہ میرا رسول رحمت بصرہ بن کر نہیں آیا, وہ رحمت یمن بن کر نہیں آیا, وہ رحمت موصل بن کر نہیں آیا, وہ رحمت عراق بن کر نہیں آیا, وہ رحمت افغانستان بن کر نہیں آیا, وہ رحمت ہندوستان بن کر نہیں آیا. نہیں, میرا محبوب آیا ہے وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
लिलआलमीन, मेरा महबूब आया है वो एक के लिए नहीं बल्कि कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद। हजरात मुहतरम, वो मेरे मुस्तफा है, मेरे रसूल ने फरमाया मुझे सबका नबी, मुझे सबका रसूल बनाकर भेजा है, सबका मैं रसूल हूं। आदम का रसूल मैं हूँ, शीश का रसूल मैं हूँ, दाऊद का रसूल मैं हूँ, याह्या का रसूल मैं हूँ, बल्कि नबीयीन का रसूल मैं हूँ, तमाम सिद्दीकीन का रसूल मैं हूँ। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि तमाम का रसूल मैं हूँ, मेरा कोई रसूल नहीं है। मेरे तमाम मेरे असलाफ ने लिख कर चले गए हैं, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अरे अगर खुदा की जात के बाद कोई जात है तो उस जात का नाम ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जैसा खुदा है, खुदा के बाद अगर कोई अरफा आला ज़ात है तो उस ज़ात का नाम ज़ाते मुस्तफा है। हज़रत उलमा जानते हैं मैं अपनी इस्लाह के लिए खड़ा हुआ हूँ। बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, पासबाने मिल्लत, खतीब मशरिक हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब निज़ामी, जिनका कर्नाटक में बहुत दौरा रहा और कहते थे कि वहाबी बोलता है समझता नहीं है, उसी दरसगाह के बेहतरीन आलिम दीन और बेहतरीन मुफ्ती यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हजरत सिर्फ मुकर्रिर ही नहीं, खतीबी नहीं, बल्कि माहिर दर्सियात भी हैं। आपको उनका खिताब सुनना है, पता चलेगा कि शान मुस्तफ़ा क्या है, मेरे मुस्तफ़ा कैसे तशरीफ लाए। और वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इसका माना क्या है? जब कुरान पढ़ोगे ना तो इसका माना यही होगा, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा मतलब है? पहले रब फरमाता है, ये फरमा सकता था वमा अर्सलनाका रहमतन लिल आलमीन, लेकिन बीच में इल्ला क्यों आ रहा है? रब फरमाता वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर। पहले तो नफी है, बाद में इस्बात है, पहले तो इनकार है, बाद में इकरार है। ये मसला समझ में नहीं आया। और जब मैं मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब की बारगाह में दो जानू होकर बैठा तो हजरत ने फरमाया सुल्फ़कार, क्या तुझे मालूम नहीं है? अरबी का कायदा नहीं जानता है। अरबी का कायदा क्या है? अरे जब जिस मकाम पर पहले नफी आती है बाद में इस्बात आता है तो उसका माना ज़ाहिर होता है कि उस वक्त उस जैसा ज़माने में रब ने किसी को पैदा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जुलूसे मुहम्मदी, जुलूसे मुहम्मदी। तो मेरे नबी के जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। तुम अपनी किताबों में लिखते हो, वहां भी लिख रहा है नबी 40 साल के बाद नबी बने, लेकिन हमारे कुरान में है हजरत ईसा 4 दिन के ऐलान फरमा रहे हैं। तो वहाबियों से कहूंगा अपने नबी, हमारे नबी का कलमा छोड़ो और ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ो, क्योंकि वो तो 4 दिन के नबूवत का ऐलान फरमा रहे हैं। तुम्हारी किताबों में नबी की शान में तौहीन की जा रही है। कब तक तौहीन करते रहोगे? सुन्नी मुसलमान कभी तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मैंने अर्ज किया हजरत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, पहले नफी है, बाद में इस्बात है। अगर मैं समझाने के लिए जाऊं आपको तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हम कलमा पढ़ते हैं, जब कोई मुसलमान होना चाहता है, जब इस्लाम की तरफ राग़िब आता है, उसने जब इस्लाम को चाहा, वो कहेगा मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो आप उसको क्या पढ़ाएंगे? हजरात उसको क्या पढ़ाएंगे? अब मेरे जहन में एक बात आती है, इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम की तरफ लोग राग़िब हो रहे हैं, इस्लाम की तरफ लोग आ रहे हैं, इस्लाम को लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि इस्लाम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम है, ये रब का पसंदीदा मजहब है। लेकिन ऐ मुसलमानों, इस इस्लाम को खत्म करने की साजिशें की जा रही है। एक वो जमात है जो इस्लाम को खत्म करना चाहती है, एक वो जमात है जो इस्लाम में बिगाड़ करना चाहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मीलादुन नबी। लेकिन हम न इस्लाम को मिटने देंगे और न इस्लाम में बिगाड़ होने देंगे। इस्लाम को बद्र में मिटाना चाहा, इस्लाम न मिटा। इस्लाम को हद में मिटाना चाहा, इस्लाम न मिटा। इस्लाम को तबूक में मिटाना चाहा, इस्लाम न मिला। इस्लाम को खैबर में मिटाना चाहा, इस्लाम न मिटा। इस्लाम को ये मामूली मजहब इस्लाम नहीं है। अरे इस मजहब इस्लाम को मैदान करबला में हुसैन ने अपना खून देकर इस इस्लाम की आबियारी की है। इस इस्लाम को ताकतवर बनाने के लिए अब्बास अलमबरदार ने अपने बाजुओं को बता दिया है। इस इस्लाम को बचाने के लिए 6 महीने के अली असगर ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। तो ये इस्लाम न कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। लोग चाहते हैं इस्लाम को खत्म कर दे। इस्लाम किसी दरख्त का नाम नहीं है, आरी लाकर काट दिया जाए। इस्लाम किसी चराग का नाम नहीं है कि फूंक मार कर बुझा दिया जाए। इस्लाम किसी धूल का नाम नहीं है, इसको उड़ा दिया जाए। इस्लाम वो मजहब है जिस रब ने कायनात को पैदा किया है, उसी रब ने ये मजहब को पसंद किया। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम को मिटाने की कोशिश मत करना। अगर इस्लाम को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो मुसलमान जान तो दे सकता है, लेकिन इस्लाम को मिटने नहीं देगा। हजरात, लोग इस्लाम में बिगाड़ भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है ना इस्लाम को कैसा बिगाड़ा जा रहा है। जब इस्लाम को मिटाने की बात आई तो इस्लाम को बचाने वाले आ गए। कभी बद्र में आ रहे हैं, कभी उहद में आ रहे हैं, कभी तबूक में आ रहे हैं, कभी खैबर में आ रहे हैं, कभी करबला में आ रहे हैं। इस्लाम को बचा लिया गया। और जब इस्लाम के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने मुनाफिकत की, इस्लाम को बिगाड़ने की कोशिश की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने में मुनकिरीने ज़कात ने सर को उठाया तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, उमर फारूक आज़म ने, मौलाए कायनात ने, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, खालिद बिन वलीद ने, साद बिन वक़ास ने, उबैदा बिन जर्राह ने, इन सहाबा ने उन मुनकिरीने ज़कात के सर को कुचल दिया था कि मुनकिरीने ज़कात मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं। तो जब इस्लाम के अंदर बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की गई है तो सहाबा ने इस्लाम को बचा कर दे दिया। और जब राफिजियों का गलबा आया, जब खारजियों का गलबा आया, तो उस जमाने में हमारे मुज्तहिदीन आगे बढ़ गए। इमाम आसम आगे आ रहे हैं, इमाम शाफी आगे आ रहे हैं, इमाम मालिक आगे आ रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल आगे आ रहे और कहा जब तक हम जिंदा हैं इस्लाम को बिगड़ने नहीं देंगे। हजरात, बोलने के लिए बहुत कुछ है जहन में। आज अहले सुन्नत व जमात को कैसे बिगाड़ा जाता है। तसव्वुफ के नाम पर इस्लाम को बिगाड़ा नहीं जा सकता। तसव्वुफ के नाम पर सुन्नियत को, इसमें कीमत को लगाया नहीं जा सकता। आज मैं देखता हूँ फितने खड़े हो रहे हैं। कल कादियानियत का फितना आया था, कल वहाबियत का फितना आया था, कल देवबंदियत का फितना आया था, तो खड़े हो गए थे। मेरा इमाम अहमद का खड़ा हो रहा है, हजरत अनवारुल हक शाह जामिया निजामिया के बानी खड़े हो रहे हैं। इसी शहर बेंगलोर का एक असीम मुफ्ती शाह अब्दुल कुद्दूस साहब खड़े हो रहे हैं। इन्होंने मुकाबला किया है, कादियानियत का मुकाबला किया है, राफिजियत का मुकाबला किया है, वहाबियत का मुकाबला किया है, निचरियत का मुकाबला किया है, नस्तियत का मुकाबला किया है। और मेरे इमाम अहमद रज़ा ने इतना लिखा कि लिखते लिखते कहते चले गए क्योंकि रज़ा है से कह दो खैर मनाए न शर कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, जश्न ईद मीलादुन नबी, जुलूस मुहम्मदी, मौलाना जुल्फ़िकार अली नूरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अहले सुन्नत व जमात में बिगाड़ नहीं होने देंगे।
कोई अगर बिगाड़ना चाहता है वो कान खोल कर सुन ले, अकाबिरीन का मुकाबले को पढ़ ले। आज सहाबा को गालियां दी जाती हैं और अपने को सुन्नी मुसलमान कहे, ये हो नहीं सकता है। जो सुन्नी मुसलमान होता है वो सहाबा की हिफाजत करता है, जो सुन्नी मुसलमान करता है वो अहले बैत रसूल से प्यार करता है। ये मामला बना दिया गया, बरेली के इमाम ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार साहबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरत मुहतरम, आज आप गौर कर सुनो, मुझे कई दिन पहले कुछ वीडियो आई हैं, एक बहुत बड़ा फितना सर उभार रहा है, बहुत बड़ा मरने वाला 21 साल पहले मर गया जिसका नाम गौहर शाही है। आज वो इतना फितना सर उभार रहा है कि उसका चेला यूनुस अल गौहर जो यूट्यूब पर अपनी तकरीर डालता है आज सुन्नियों को गुमराह कर रहा है। मैंने यूट्यूब पर देखा तो उसकी महफिल में वो बैठते हैं कि जब नबी का नाम आता है तो अंगूठों को चूम लेते हैं, बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। वो यूनुस अल गौहर जिसका कलमा है ला इलाहा इल्ला रियास यानी शिरक कर रहा है, वो कहता है कि जो गोहर जो है वो माशल्लाह वो जमीन पर खुदा बनकर आया है। अब गोहर ही खुदा है, गोहर के सिवा कोई खुदा नहीं है। बल्कि यहाँ तक कहता है हजरे अस्वद को मुस्तफा ने इसलिए चूमा था कि उसमें इमाम मेहदी थे और इमाम मेहदी कोई दूसरे नहीं बल्कि वो गोहर शाही थे। माशल्लाह। कौन जा रहे हैं मालूम है? मेरी ख्वातीन इस्लाम, मेरा सुन्नी नौजवान, मेरा गरीब सुन्नी जा रहा है, वो तकरीर करता है, अंगूठे चूमते हैं, वो मेरे नबी की तौहीन कर रहा है। लेकिन हमारा नौजवान जाता है, तकलीफ इसलिए होती है वो सुन्नी है, वो आका का दीवाना है। बड़ी मेहनतें की है उलमा अहले सुन्नत ने इस सुन्नत को बचाने के लिए, इस मसलक को बचाने के लिए। इसको ऐसे ही नहीं खत्म किया जाएगा। अगर आज भी अहले सुन्नत को बिगाड़ने के लिए आओगे तो अहले सुन्नत का बच्चा अहले सुन्नत की हिफाजत के लिए आ जाए। हमारे नबी की क्या पहचान, हमारे नबी की क्या पहचान, हमारे नबी की क्या पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल के फफूले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। हजरात, दर्द होता है, तकलीफ होती है जब कोई हमारे असलाफ को बुरा और भला कहता है। बहरहाल हजरात मोहतरम, जो 4 बातें नबी की शान में कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आप मुझे सुनते रहते हैं। बाहर से मुकर्रिरीन बड़े बड़े खुताबा तशरीफ लाए हैं, मुझे और आपको सुनना है, इसलिए के लिए खड़ा हुआ। तो मैंने कहा कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब ही यही है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, इसमें भी नफी पहले है, इस बात बाद में है। पता चला कि रब के जैसा कोई हो ही नहीं सकता है, ना मुस्तफा के जैसा कोई हो सकता है। और हमारे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, और रहमत का मादा जो होता है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, रहमतुल लिल आलमीन का रहम मादा रहम आता है। और जो रहम करने वाला होगा यानी मेरे मुस्तफा जो रहम करने वाले हैं, कुरान पाक में रहमतुल लिल आलमीन कहा है, तो रहम के लिए, रहीम के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। यानी जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा उसका हाजिर होना जरूरी है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा उसका हाल का पहचानना जरूरी है, जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आएगा उसका इख्तियार होने वाला जरूरी है। अगर इख्तियार वाला नहीं वो रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकता है। अगर जिंदा नहीं वो रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकता है। अगर हाल से वाकिफ नहीं वो रहमतुल लिल आलमीन नहीं हो सकता। जब रब ने अपने मुस्तफा को, अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है तो 4 चीजों में, चारों मेरे मुस्तफा के अंदर है। मुस्तफा जिंदा है, ये वहाबियों का अकीदा है। माशाअल्लाह, मरकर मुस्तफा मिट्टी में मिल गए, लेकिन सुन्नियों का अकीदा, सहाबा का अकीदा, ताबईन का अकीदा, तबा ताबईन का अकीदा, मुहद्दिसीन का अकीदा, मुफस्सिरीन का अकीदा, तमाम असलाफ का अकीदा यही है। मुस्तफा जिंदा है, अपने कब्र के अंदर
क्योंकि अगर अहमद कबीर रिफाई चले जाए, मुस्तफा अपना हाथ बाहर निकाल दे और बता दे मैं अपनी कब्र में जिंदा हूँ, बरेली का इमाम चाहे अपनी आंखों से मुस्तफा के जलवों को देखे तो कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी कोई रहमतुल लिल आलमीन बनकर आता है तो उसका जिंदा होना जरूरी है। तो मैं वहाबियों से कहूंगा निकाल दो इस आयत को, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, 4 चीजों का होना जरूरी है। तुम्हारे नजदीक नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, हमारा अकीदा है नबी जिंदा है और नबी हाल से वाकिफ है, हमारे नबी हाल से वाकिफ है। बेंगलोर में जलसा हो रहा है, नबी वाकिफ है, टुमकुर में हो रहा है, नबी वाकिफ है, मैसूर में हो रहा है, नबी वाकिफ है, दुनिया के किसी कोने में जलसा हो रहा है, हमारे नबी वाकिफ है, हमारे नबी कल भी वाकिफ है, आज भी वाकिफ। बेशक बेशक। आज हम मोबाइल निकालते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं। आज का नौजवान बेंगलोर में बैठा है, अमेरिका से वीडियो कॉलिंग कर रहा है, अफ्रीका से कर रहा है, स्विट्जरलैंड से कर रहा है, मलेशिया से कर रहा है, बर्तानिया से कर रहा है, बैठा बेंगलोर में है, बात बिहार में कर रहा है, बैठा बेंगलोर में है, बात हैदराबाद में कर रहा है, वो उसे देख रहा है। और तुम्हारे नबी का हाल सुनो, तुम्हारे नबी की तरक्की सुनो, वो नबी आला नबी है, मेरे नबी से कोई तरक्की आला नहीं हो सकती है। मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा मक्के से हिजरत फरमाकर मस्जिदे कुबा के मकाम पर बैठे हैं, सहाबा खामोश है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर पूछो तो सही ये सहाबा क्यों खामोश बैठे हैं, इनके चेहरे पर बशाशत क्या है, इनके चेहरे से फिक्र नजर आती है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सहाबा किराम को मदीने में मस्जिद कुबा के मकाम पर बुलाया, सहाबा से पूछा, ए सहाबा बताओ मामला क्या है। या रसूल अल्लाह, हम मक्के से मदीने को तो आ गए हैं, लेकिन ऐसा एहसास होता है कि कुफारे मक्का हमारे माँ बाप को सता रहे होंगे, रिश्तेदारों को सता रहे होंगे, हमारे बच्चों को सता रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, न जाने हमारे बाप के साथ मक्के के लोगों ने क्या हाल किया। मेरे पैगंबर आसम ने उस जमाने में जब दूरबीन का आलम न था, ये मोबाइल न था, नेटवर्क न था, 4G और 5G न था, कुछ भी न था, लेकिन तरक्की मुस्तफा थी। मस्जिद कुबा में मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा की दीवार पर अपने उंगली से इशारा फरमाया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, हम मदीने में थे, हमने मक्के के हालात को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। तो मुस्तफा जमीन के ऊपर थे तब भी हालात को जानते थे, मुस्तफा कब्र अनवर के अंदर है तब भी जानते हैं। बरेली के इमाम ने ऐसे ही नहीं कहा है, मेरा बरेली का इमाम कहता है, फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। और मौलाना जलालुद्दीन सुयूती तो फरमाते हैं कि जब किसी मोमिन के पाँव में कांटा चुभता है तो उसके दिल में बाद में तकलीफ होती है, रोज़े रसूल में मुस्तफा को तकलीफ हो जाती है, मुस्तफा को तकलीफ होती है। ये हमारे मुस्तफा हैं जो हमारे दिलों के करीब रहते हैं, हम अपने मुस्तफा से प्यार करते हैं। तो हज़रात, जो रहमतुल लिल आलमीन होगा उसका जिंदा होना जरूरी है, जो रहमतुल लिल आलमीन होगा उसके हाल से वाकिफ होना जरूरी है, जो रहमतुल लिल आलमीन होगा हासिर व नासिर होना जरूरी है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। गवाह कब्रिस्तान में नहीं होता है, गवाह वो होता है जो मौजूद हो, हाजिर भी हो, नासिर भी हो। मुस्तफा हाजिर भी है, मुस्तफा नासिर भी है। इमाम अहमद रज़ा ने हाजिर और नासिर पर इतने दलाइल लगा दिए हैं, इतने दलाइल लगा दिए हैं कि दुनिया के वहाबियों के मौलवी चीख चीख कर कलम उठाते हैं, लेकिन कलम गिर जाता है, क्योंकि हाजिर और नासिर पर जो दलाइल दिए हैं उस दलाइल का जवाब आज तक न किसी ने दिया है और इंशाअल्लाह न कयामत तक कोई दे सकता है। तो हमारे नबी हाजिर और नासिर हैं, हमारे नबी हमारा अकीदा है। मुस्तफा गुंबदे खिजरा से अपने आशिकों को देखा करते हैं, अपने आशिकों को देखा करते हैं। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, जो नबी होता है
وہ اختیار والا ہوتا ہے، بنا اختیار والا کوئی رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا ہے، بنا اختیار والا کوئی رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کا اختیار کیا ہے؟ حضرات آپ نے سنا ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھی جاتی ہے، 5 وقت نماز ہوگی۔ رب نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ذرا مصطفیٰ کا اختیار تو دیکھو، مصطفیٰ کی شان تو دیکھو، مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو، مصطفیٰ کی بلندی تو دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار تو دیکھو۔ رب فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھی جائے گی، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھی جائے گی، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھی جائے گی، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھی جائے گی، فجر کی نماز فجر کے وقت پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز مغرب کے بعد ادا نہیں ہو سکتی ہے، ہاں قضا ہو سکتی ہے۔ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے، ہاں ادا نہیں لیکن قضا ہوگی، ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ نبی حج کے لیے گئے ہیں، عرفات کا مقام ہے، میرے رسول نے 2 نمازوں کو ملا کے پڑھا دیا، ظہر بھی پڑھا دی، عصر کو ملا کر پڑھا دیا، اور مصطفیٰ مزدلفہ جاتے ہیں تو مغرب عشاء ملا کر پڑھا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنا ہوگی، لیکن یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ مصطفیٰ نے اپنے اختیار کو میدان عرفات میں دکھا دیا، 2 نمازوں کو عصر کو ظہر میں پڑھ دیا، عشاء کو مغرب میں پڑھ کے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی اختیار والے ہیں کہ نہیں؟ نبی اختیار والے ہیں۔ تمہارا نبی کوئی مجبور ہوگا؟ ہمارا نبی تو اختیار والا ہے، ہمارا نبی تو حاضر و ناصر ہے، ہمارا نبی تو شان والا ہے، ہمارا نبی کی کوئی جواب نہیں۔ ہمارے نبی کا جواب کیا؟ میرے نبی کے صحابہ کا جواب نہیں، میرے نبی کے گھر والوں کا جواب نہیں، ارے وہ تو دور ہے، نبی کی امت کا کوئی جواب نہیں، نبی کی امت کا کوئی جواب نہیں۔ تو یہ پیغمبر اعظم ہیں، اختیار رکھتے ہیں۔ اگر عورت کا انتقال، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے نا تو آپ دارالفتہ میں جائیں گے، پوچھیں گے مفتی صاحب بیوی کا انتقال، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اب عدت کتنے دن گزاری جائے گی؟ تو مفتی صاحب فتویٰ دیں گے اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک، اس کے بعد عدت ختم ہوگی۔ اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے۔ لیکن یہ اختیار مصطفیٰ کو ہے۔ حضرت اسما 3 دن کے بعد میرے رسول نے حضرت اسما سے کہا میں نبی ہوں، میں اجازت دیتا ہوں کہ تم شادی کر لو۔ 3 دن کے بعد رسول نے اجازت دی۔ اختیار رسول پر تو حضرات بہت سارے واقعات ہمارے نبی کے اختیارات پر ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، نبی کا میلاد مناؤ، نبی کا میلاد مناؤ۔ وہی نبی کام آنے والے ہیں۔ باپ چھوڑ دیتا ہے، ماں چھوڑ دیتی ہے، رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ قبر کی اندھیری میں کوئی نہیں آتا ہے، اگر آئے گا تو میلاد والے مصطفیٰ آئیں گے، جس کو امام نے کہا ہے قبر میں لہرائیں گے تاج تسمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کے درمیان حاضرین، آپ علی جناب علامہ مولانا قاری ذوالفقار مدد العالی کو سماعت فرما رہے تھے، جو اپنے بہت مایا ناز انداز میں خطاب فرما رہے تھے۔ ماشاءاللہ، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین، ہمارے درمیان صدر جلسہ جو ہمارے اس پروخار اور پرنور جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، میری مراد ہے علی جناب یہ امیر جان صاحب،
सदर मरकज अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में अली जनाब मुहिदुर रहमान साहब और अफसर बेग साहब सदर जुलूस मोहम्मदी कमेटी से गुजारिश करूंगा कि उनकी गुलपोशी और उनको मोमेंटो पेश करें। हमारे दरमियान हमारे आज के जो खुसूसी मुकर्रिर हैं और जो यूपी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं हजरत मुजाहिद हुसैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब मुहिदुर रहमान और अफसर बेग साहब